time go? Where does the time go? يتحدث عن الوقت وإدارة الوقت وشون إحنا نقضي وقتنا في فأكو نجي على فهو هذا اليونت يتحدث عن الوقت. فعندنا هنا بالفوكابولاري read and listen to the college website about a student workshop. هنا مطينا هذه القطعة. أول شي خلينا نستمع لها. Unit2. Where does the time go? Page 26. Vocabulary. Exercise 1. City College Counseling Center. Student Success Workshop. Do you feel like you don't have enough time to finish all of your daily tasks and assignments? Do you spend a lot of time studying but still get poor grades? Do you have trouble concentrating in classes and lectures? Do you delay doing your schoolwork and put off your assignments until just before they're due? If you answered yes to any of these questions, then this College Success Workshop is for you. There are many factors that lead to student success, such as choosing the right classes, having good study skills, getting help from teachers and counselors, and staying healthy and active. Another important factor is time management. Many students don't know how to manage their time well. For example, do you try to multitask or do other activities when you study, such as text messaging friends while you do homework? You may think you're saving time, but in fact, multitasking has a negative effect on your ability to think and learn. Many research studies show that our brains are not able to concentrate on more than one challenging task at a time. Studies also show that students who multitask do worse in school than students who don't. They take more time to finish their work, and they receive lower test scores and grades. Another big problem for students is procrastination. Do you have a hard time getting started on assignments? Do you avoid your schoolwork by doing other activities instead? Or maybe you quit working on assignments when you don't know how to finish. Then you are a procrastinator. Procrastinators avoid doing the things they should be doing now, saying they will do them later. But don't worry, we're here to help. In our one-day workshop, we'll give you strategies to help you. Set goals and organize the tasks you need to get done. Learn better study habits. Avoid distractions that keep you from getting your work done. Stop procrastinating and get things done on time. Don't put it off any longer. Sign up in the counseling office today. College success will be your reward. احنا استمعنا إلى هذه القطعة. هذه القطعة تتحدث عن إدارة الوقت وكيفية الطلاب يقومون بإدارة الوقت مالتهم وشون يقدرون يتميزون وينجحون من خلال المهارات الدراسية، الحصول على مساعدة من المعلمين والمستشارين، والبقاء بصحة جيدة ونشاط، عدم ظل نشاط. والعامل المهم في الدراسة هو إدارة الوقت، لأنه هواي من الطلاب يتحججون انه الوقت قصير وما يقدرون. فلهذا السبب اكو انه الوقت مثلا يقومون بنشاطات اخرى اثناء الدراسة مثل الرسائل النصية، مثلا هواي اشياء يقضوها فيحاولون انه ما منظمين وقتهم. فهذه اليونت يتحدث عن ادارة الوقت وشون تتغلب على هذه المصاعب وتكون طالب جيد. فهذه القطعة تتحدث عن هذه الاشياء، يحصلون على درجات فشون انه انت تكون بعمل على مود تكون. فهذه القطعة تتحدث عن إدارة الوقت. طبعا أنا أعتبرها هذه القطعة تحفيزية، يعني واحد من يقراها بها هواي أشياء تحفيزية للطالب، يعني حتى إنه بها هواي تحفز، يعني حلوة كلش حلوة. أنا عجبتني هذه القطعة. نجي على exercise 2 match each boy first words or pairs and the text with its definition or synonym. طبعا هنا يطالب من يمنا انه نربط بين هذا تمرين vocabulary، فطالب منا الكلمة اللي تعريف المناسب إلها، يعني المعنى إلى هذه الكلمة. طبعا أنا راح أنزل الحل مالته رأسا، ما راح أشرحه لأن جدا واضح هذا التمرين. فهذا الحل أمامكم مال الفوكابلري، فلهذا السبب أنا ما شرحته لأنه جدا واضح، يعني انتم تعرفونه. طبعا هيك اكسرسايزات مهمة يحبوها يعني الأساتذة.
Listen to the beginning of student success workshop. What strategy do you think What strategies do you think the counselor will suggest؟ احنا هنا من استمعنا إلى القطعة هنا ننطي اقتراحات على مود انه الطالب ينجح. فيقول ما هي الاستراتيجيات التي تعتقد ان المستشار سيقترحها او الاقتراحها. شنو هي الاستراتيجيات اللي اقترحها؟ هن تريد ثلاثة. فاش طلب ارجع استمع الى بداية ورشة عمل نجاح الطالب واشوف الاستراتيجيات التي انه نعتقد انه او اعتقد او انه do you think انه المستشار سيقترحها. إذا نلاحظ انه هنا we will give you هنا خلي اشارككم اياها we will فهنا will give you strategy to help you. هنا شن تعطى الاستراتيجيات. طبعا جاي تصعب عليها لفظ هاي كلمة كل شوية ازحق بيها بس يلا افوتوا لي اياها. فهنا جاي يقترح عليها الاستراتيجيات اللي تساعده الطالب. فهنا ذني هذني النقاط اللي هنا امامكم. هذني النقاط ذني اللي اقترحتها على الطالب لبداية ورشة عمل نجاح الطالب. فهو طالب بس 3 فانتم كتبوا بس 3. عندنا هنا main ideas عندنا راح نستمع عليه استمع للقرص. هذا القرص إذا تستمعون إلى exercise 1 و exercise 2 هو نفس القرص. فبالبداية منطينا هنا مثل الاقتراحات exercise 1 بعدين منطيك true false على exercise 2. تمام. فخلنا نستمع ونشوف الحل. Page 28. Main ideas. Exercise 1. Good morning, everybody. It's great to see you here today. You know, one of the most important factors in school success is having good study habits. So, I'd like to start out by asking you all a few questions about your study habits. Then later, I'll suggest some strategies that will help you study and manage your time better. So, how many of you like to multitask? You know, like surf the web or chat with your friends while you study. Okay, I see a lot of you. Well, I hate to say this, but research studies show that multitasking has negative effects on your school success. So, the first goal you should set for yourselves is to avoid multitasking while you study. Think you can do it? Oh, yeah, I can definitely do that. Yeah. Okay, so now, let's talk about another bad study habit, procrastination. Imagine this situation. You get an assignment to write a research paper for your English class, and you have 2 weeks to finish it. How many of you think you'll start working on it the first day? Okay, I see a couple of hands. How many of you will probably put it off for a few days? Be honest. Oh, who would put it off to the last day and then stay up all night trying to finish it? Yeah. Okay. Well, don't feel too bad. Researchers say that 80 to 95% of students procrastinate sometimes, and about 20% do it often. They also say that procrastination is getting worse. People are becoming more distracted and putting off their work more than they did in the past. So, let's talk about some strategies to help you avoid those problems and manage your time better. Okay,
So the first thing you need to do is to set goals. That means you need to think about all of the tasks you need or want to get done. Write them all down. The next step is to put your list of goals in order from most important to least important. So, for example, your math homework needs to come before seeing that new movie, right? The third step is to use a calendar to plan your time. Schedule all of your tasks and be sure to give yourself plenty of time to do them. And be careful with big assignments, like that English paper. You can't do it all at once, right? No, you need to divide it into smaller tasks that you can do one at a time. Also, don't forget to schedule things like exercising, getting enough sleep, seeing friends. Those are important too. Okay, so tell me, does anybody have any questions so far? No? Okay, so finally comes the hard part. Avoiding distractions and getting your work done. But how can you do it? Well, there's no one right answer. You need to find what works for you. But here are a few strategies you can try. One idea is the do-nothing strategy. This strategy has 2 rules. The first rule is you don't have to do your work. What? Really? That's right. But there's another rule. The second rule is you can't do anything else. Oh. So, when your 2 choices are your work or nothing, it's easy. But the problem is, it's so easy to get distracted. Phones, friends, the internet, right? So another strategy is to remove all of your distractions. Turn off your phone. Hide it in another room if you have to. Put away the video games. Turn off your internet. Do whatever you need to avoid distractions. A third strategy is to promise yourself a reward when you finish your work. For example, tell yourself you can go to the party on Saturday after you get your homework done. A final suggestion comes from Piers Steele, who is a researcher and a procrastinator himself. In fact, he took 10 years to finish his study on procrastination. He suggests this: give some money to another person and tell the person that if you don't finish your work on time, they can give the money away. They can give it to a stranger, or even worse, to someone you don't like. Now that should keep you working. exercise number 1 هذا homework. exercise homework يعني طالب يهمك انه يقولك استمع الى workshop look again ومن أريد أنظر مرة أخرى توقعاتك من قسم المعاينة، كيف ساعدتك تنبؤاتك على فهم الاستماع. يعني أنت يعني تشرح إنه أنت إيش افتهمت من سمعت إلى ورشة العمل، يعني تشرح شنو كان فهمك من خلال هذه قطعة ورشة العمل. فتقدر تعبر إنه تقول إنه هي تتحدث عن where does the time go، تتحدث عن إدارة الوقت والاستراتيجيات اللي قدمتها على مود انه الطالب شلون عنده يكون إدارة وقت، ويعني تتحدث عنها يعني جدا واضحة على شنو تتحدث. فتقدر تعبر بسطرين 3 عن فهمك إلى هذه القطعة. Lesson number 2 احنا استمعنا للأوديو وفرح انزلكم الحل. Listen and check the strategies that the counselor suggests. يقول استمع إلى الأوديو اللي احنا شغلتكم إياه. يقول استمع وتحقق من الاستراتيجيات اللي يقترحها المستشار. إذا أنتم انتبهتوا للأوديو هواية للأوديو من استمعتوا إليه انطت اقتراحات ويعني حتى واضحات جدا بالفويس. قالت نمبر 1 نمبر 2 نمبر 30. يعني إذا تقدرون تستمعون إليه ويعني أنتم حاولوا تستمعون إليه وأشروا، يعني حطوا علامة
تروح على الاستراتيجية اللي قدمها المستشار. بس هو هذا الحل مالته، هو على نمبر 1 ونمبر 2 ونمبر 4 نمبر 5 نمبر 7 نمبر 9. details هنا details الاكسرسايز مالتهن هنا يقول listen to the workshop again. طالب من يمي استمع الى قطعة workshop again، واكيد اسوي circle the best answer to complete each statement. هنا اني ما راح ارجع اشغل الاوديو لان تقدرون ترجعون الفيديو وتستمعون إليه، فراح أنطي الحل رأسا. واعتقد جدا واضح هذا التمرين. هو هذا تقريبا اليونت 2 وهواية يعتمد الحل التمارين على الأوديو، فهذا الحل أمامكم. هذا الحل number 1B number 2C number 3A number 4B number 5A 6A 7C 8B 9A. make inferences. make inferences خل أوضح لكم إياه. هو هذا الاستنتاج. شنو يعني الاستنتاج؟ يعني مثلا هو هنا دا يوضح انه دا يقول انه بعض الاسئلة اللي يطرحها يعني تكون اسئلة غير مباشرة، يعني انا على هذا الضوء استنتج الجواب. مثلا اطلع مثلا انه انا عندي قطعة شارحة قريتها بس ما بيها ماني ايدي، احاول انه اني اضيف لها الفكرة الرئيسية، استخرج الفكرة الرئيسية، استنتج الفكرة الرئيسية، بس هو ما ذاكرها، منطيها بشكل غامض. فأنا على الأدلة على المعلومات اللي منطيني إياها استخرج الفكرة الرئيسية إلى هذه القطعة. مثلا صديقتي قالت انه اني ما اشعر بحالة جيدة، عندي آلام، ولزمت بطنها بس ما قالت آلام ببطنك. انت على هذا الضوء راح تقولين you must يعني عندها آلام ببطنها، يمكن صارت أو تعاني من آلام المعدة أو تعاني من، يعني تحاول إنه تستنتج على أدلة. فهو هذا اللي يقصد به الانفرنسز. أو مثلا بعض هنا هو ذاكر شلون شارح، ذاكر إنه بعض المعلمين أو المدرس هو تخمين متعلم عن شيء لم يتم ذكره مباشرة في النص. يعني أنت جاي تتعلم وجاي تقرأ أكو فد نص معين، إنه تتخمن عن الشيء، تتخمن أو تعطي استنتاجات عن هذا الشيء اللي لم يتم ذكره مباشرة في النص. أو شلون راح تستنتج؟ راح تستنتج على ضوء المعلومات اللي منطيك إياها، أو مثلا أو مثلا غالبا عندما يتحدثون عندما يدرسون أو يدرسون وأنت جاي تسمعهم يطرحون أسئلة أثناء الحديث بس ما ينطون الأجوبة مالتها، فأنت على هذا الضوء راح تستنتج الأجوبة على ضوء الشرح، على ضوء المعلومات، على ضوء الأدلة. فهو هذا الشيء. طبعا للانفرنسز اكو فد شروط انه على هذا الاساسها تستخرج وتسوي استنتاجات، فها ما ذاكرها بالكتاب بس انه اني انطيكم اياها على مود انه اسهل لكم اياها. هذا الشيء سهل لكم اياه. اول شيء الانفرنسز من استنتج، اول شيء عنده انا ما اذا يقولك انه انت تقدر تتحقق او يكون عندك تحقيقات بالقطعة او مثلا تعطي استنتاجات، اذا كان استنتاجك منطقي. شلون راح اعرف انه هذا الاستنتاج مالتي منطقي؟ اول شيء اجي اسأل نفسي هل هذا استنتاجي مبني على الكلمات والجمل في النص؟ يعني انا من استخرجت هذا الاستنتاج مبني مني لو مبني على الكلمات المذكورة والجمل في النص؟ هل مبنية على الاقوال المؤلف يعني أكثر من على وجهة نظرك؟ يعني شلون؟ يعني أنا من أجي أستنتج هذه مبنية على أقوال اللي يدرسني أو جاي ينطيني هذني الأقوال أو المؤلف هذا الشيء، يعني هاي الأقوال مبنية على هذا الشيء من وجهة يعني من وجهة نظري. يعني أنا من إجيت انطيت وجهة نظري مبنية إلها ربط بالموضوع دايركت مباشر لو أني دايركت. زين،
هذا الاستنتاج مالتي، يعني هذني أسأل نفسي بيهن على مود أعرف إنه أني سويت inferences، يعني أنا من إجيت سويت استنتاج، هل الاستنتاج مالتي صحيح أو لا. ثالث شيء، هذا الانفرنسز مالتي هل يتوافق مع موافقة المؤلف أو لهجته حول الموضوع، يعني نفس يعني نفس رأي المؤلف أو لهجته عن الموضوع، يعني نفس لهجة حول الموضوع، لو مثل ما نقول بالعراقي خايط بصف الاستيكان. هل يمكن أن تعمل كأطروحة أو جمل موضوع، يعني الفرنسز مالتي يمكن يكون كطرح حول الموضوع، يعني كإضافة للموضوع أو جملة الموضوع. يعني شو جملة الموضوع؟ الفكرة الرئيسية، لأن أكثر اللي يخلونا نسوي inferences ينطوك القطعة أو ينطيك السؤال، ما بي شيء رئيسي، ما بي فكرة رئيسية، فيقول لك إنه أنت من تسوي inferences لازم إنه تكون عندك شيء فكرة رئيسية. فهو هاي الغاية، فهاي تسألها لنفسك منو تسوي inferences، فهاي يعني تحاول منها تعرف ان الفرنسز مالتك صحيح او خطأ. Read and listen to the example. How do you know the speaker wants a response. هنا response، هنا ايش دا يقول؟ استمع وبعدين الى المثال وكيف تعرف ان المتحدث يريد الرد. من الموضوع اللي شرح مال الاستنتاج، انه بعض الأحيان قلت لكم إنه المعلمين أو المدرسين إنه أثناء ما يشرح أو مثلا يقدم محاضرة ينطي أسئلة. تمام، الاستنتاج مال الطالب شلون راح يستنتج ويشتغل على هذا الضوء ويكون استنتاج. مثلا هنا ايش دا يقول؟ So how many of you like to multitask. فهنا ايش دا يقول؟ دا يقول هنا سأل كم من يومكم يحب أن يقوم بمهمات متعددة؟ منو يحب يقوم بمهمات متعددة؟ هنا إنه أنت لازم يشتغل عندك الاستنتاج، تعرف إنه اللي يقدم المحاضرة سأل هذا السؤال وطالب جواب، فأنت من تجي تكون جواب، تكون إنه تحاول إنه تكون له جواب، بس الجواب إيش قلنا؟ تسأل نفسك إنه هل هذا الجواب نفس هذا الموضوع، يعني هو دا يطلب المهام المتعددة اللي تقيم فيها، فأنت راح تجاوب على هذا الضوء. شنو المهام المتعددة اللي أنت تقيم بيها، تكون استنتاج للسؤال. أو مثلا بعض الأحيان ما يطلبون الجواب، لا بس يسألون هذا السؤال يريدك تفكر بالجواب، بعدين هو يجاوب بنفسه، أو مثلا يدخل على سؤال ثاني، بس أنت راح تكون استنتاجات للأجوبة للأسئلة اللي دا يطلبها من يمك. يعني مثلا تستنتج انه تكون اجوبة للاسئلة اللي يريدها من يمك، لان مرات ينطون اجوبة اسئلة بدون اجوبة، مرات يسأل اسئلة يسأل هواي اسئلة بنص المحاضرة بس ما يجاوب على اي سؤال، بس يطلب من يمك انه انت تستنتج وتكون تفكر وشغل دماغك وتجاوب على هذا الجواب، بس هو ما ينتظر من يمك تجاوب، بس هو يسأل العديد من الاسئلة. طبعا هذه دائما نلاحظها في المحاضرات. طبعا بهذا التمرين نريد نستمع إلى الوركشوب ونشوف إنه the speaker when to respond، يعني طلب الإجابة من الطلاب لو ما طلب. إذا طلب راح نقول response، وإذا ما طلب راح نقول don't respond، ويعني نجاوب على بهذه الطريقة. فخلنا نستمع إلى الأوديو. Page 31. Make inferences. Example 1. So, how many of you like to multitask? You know, like surf the web or chat with your friends while you study. Okay, I see a lot of you. Details. سوري خطأت بالأوديو. سمعتكم الأوديو مال example number 1 مو مال التمرين، فهسه راح نستمع إلى الأوديو مال التمرين. Page 31. Make inferences. Excerpt 1. Imagine this situation. You get an assignment to write a research paper for your English class, and you have 2 weeks to finish it. How many of you think you'll start working on it the first day? Okay, I see a couple of hands. طبعا بإكسرسايز 1 هنا went
a response هنا طلبت الجواب. B ما طلبت الجواب. تمام. A the speaker waits for a response طلبت الجواب. نستمع للأوديو مال 2. Page 32. Make inferences. Excerpt 2. Also, don't forget to schedule things like exercising, getting enough sleep, seeing friends. Those are important too. Okay, so tell me, does anybody have any questions so far? No? طبعا هذا الجواب مال 2. إذا تسمعون الأوديو تلاحظون إن الجواب جدا واضح. نستمع للإكسبرت 3. Excerpt 3. Okay, so finally comes the hard part. Avoiding distractions and getting your work done. But how can you do it? Well, there's no one right answer. You need to find what works for you. احنا مرات احنا قلنا مرات انه ما ينتظر الجواب وجاوب رأسا، ومرات يريد الجواب ومرات ما يريد الجواب. ايش وقت راح نعرف؟ قلنا مني يسأل السؤال وبعدين رأسا يجاوب، فهنا هو ما انتظر الجواب، انه هو رأسا جاوب، فراح نختار ده نقول the speaker doesn't wait for response، يعني هو ما انتظر الجواب، رأسا هو جاوب. بينما مرات لا، انه هو اصلا ما يريد الجواب، انه هو شلون يعني سأل السؤال، انه هي انطت جملة او عبارة بس ما تريد الجواب، اصلا لا سأل السؤال ولا تريد جواب. او مرات لا تريد الجواب، تسأل السؤال وتظل ساكتة تنتظر احد يجاوب. هاي ومرات لا، انه ما تستخدم، انه ما استخدمت عبارة او جملة او مثلا مثلا انطت جملة أو عبارة أو فد شي بس ما استخدمت بيهن عبارات الإشارة للدعوة بالرد، يعني ما استخدمت أداة سؤال على مود إنه إحنا نجاوب، لا طت سؤال بس مو مباشر أني دايركت، يعني بدون عبارات أو إشارات. فأنتم من تسمعون الأوديو راح تلاحظون إنه شو وقت راد الإجابة، وإنه شو وقت ما استخدم عبارات الإشارة للدعوة بالرد، وش وقت إنه هو ما انتظر اصلا الاجابه. فمن هي تستمع الى الاوديو، اول شيء راح تختار انه هو ما استخدم عبارات الاشاره بالرد، او ولا استخدم سؤال، ولا اصلا انتظر سؤال، سوري اصلا ما انتظر رد، ولا استخدم ولا انطى سؤال، ما راد اصلا الاجابه، ولا استخدم اشارات، بس انه من يريد من يمك سؤال، فانه انت ايش راح تسوي؟ يريد من يمك جواب على السؤال، راح تختار راد من يمك، انتظر من يمك الجواب واستخدم الاشارات. وانه يعني مثلا اذا بالاوديو انه هو مستخدم اشارات لاستفهام للسؤال، فايش راح تطي؟ يعني شنو الاشاره اللي استخدمها على مود انتظر من يمك؟ شنو الجمله او العباره اللي كونها على مود انه انتظر من يمك الرد؟ فمثلا هسه تو ايش قال؟ اوكي سو تيل مي، حدثني، اوكي حدثوني، يعني شنو؟ استخدم اشاره على مود ينتظر رد، عباره استخدمها على مود انتظر رد من يمك. فاحنا ليش بدنا نختار اي 3 فقرات؟ نختار ليش بدنا نختارهن؟ يعني من هو ينتظر من يمك رد، يريد من يمك رد، راح تقول went response. تمام، went a response، أراد إجابة. هاي أول شي، لهذا السبب إحنا نختار. فمن يكون بالأوديو هو انتظر إجابة وطرح سؤال، راح تختار هاي الخيارات اللي 3، راح تقول راد إجابة، راح يقول لك زين الإجابة مرات شنو العبارة اللي استخدمها على مود من يمك راد إجابة. مثلا بتو قال أوكي سو تيل مي. 3 ثالث خيار راح تقول هو وايت، انتظر مني، انتظر لأجل الإجابة. the speaker wait for a response، انتظر لأجل الإجابة. تمام، فلهذا السبب احنا بدنا نختار 3 خيارات بهذا الاكسرسايز. يعني للي ما يفتهمون فكرة هذا الاكسرسايز، انه انت من تستمع للأوديو تستنتج وتكون الاستجابات، انه المتحدث ايش وقت يريد من يمك اجابه، ايش وقت ما يريد من يمك اجابه، ايش وقت يطرح السؤال بس هو يجاوبه بنفسه. فاذا طرح السؤال وجاوبه بنفسه، فانت راح تقول انه
تنطيه هم الإجابات. فأنت إذا تلاحظ ظني 3 1 2 3 منطيك ال3 فقرات اللي دا يشرح عنها، شو وقت من يريد إجابة، شو وقت من ما يريد إجابة، شو وقت منه يسأل سؤال ويجاوب هو بنفسه، وشنو العبارات اللي يستخدمها. ففكرة هاي فكرة هذه التمرين يوضح لك. ومرات يريد من يمك الإجابة بس ما يستخدم عبارات الإشارة. من ما يستخدم عبارات الإشارة اللي تشير إنه يريد من يمك إجابة، يعني مثلا شنو العبارة، مو عبارة يعني لازم إنه تركز. السؤال يفرق عن العبارة، هو يريد العبارة إنه أنت لازم تفرق شو وقت راح يستخدم، ينطيك سؤال يريد من يمك إجابة بس بدون ما يستخدم عبارة، وش وقت يريد من يمك إجابة باستخدام عبارة. هاي جدا مهم، يعني من سمعون للأوديو حاولوا تسمعون شو وقت من راد إجابة ونطى بها عبارة. مثلا إذا ما راد عبارة تختار، مثلا هم بس بنمبر 1 اختارنا بي، ما استخدم عبارة بس راد إجابة. ماشي، هاي فكرة التمرين. طبعا الفوكابلري، هذا الاكسرسايز مال الفوكابلري راح انزل الحل رأسا، لان الفوكابلري اني ما اشرحه جدا واضح. فهذا الحل مالته، هذا الحل مالته A number 1 B number 2 A number 3 B number 4 B number 5 A. comprehension comprehension معناتها الفهم او الادراك. هسا احنا اخذنا الاستنتاج، هسا نجي على الادراك او الفهم. تمام، اول شي خلينا نستمع للاوديو ونحل هذا الاكسرسايز. Listening to a student discussion. Page 34. Comprehension. Okay, so now I'd like you to work together in groups to discuss your own study habits. Group leaders, I'll ask you to report back about your group's answers in a few minutes. Any questions? Okay, go ahead and get started. Hi, I guess I'm our leader. My name's Annie. Hi, I'm Sam. I'm Justin. Hey, so why'd you guys decide to take this workshop? Well, I'm here because, I'm not doing so well in school right now, and I need to improve my grades. My counselor said this workshop would help, but I don't know. I think we're wasting our time. Really? You think so? I hope it's going to be useful. I want to go to medical school, so it's really important for me to do well in school. So, Justin, how about you? Me? Well, I'm here because my parents told me to sign up. They said I have to get straight A's or else. Whoa, are you kidding? That's some serious pressure. Yeah, tell me about it. Okay, we'd better get started. So, our first question is, do you multitask while you study or attend class? Well, yeah, I do, for sure. I text my friends during class a lot, especially during long, boring lectures. It's hard to concentrate. Yeah, it is easy to get distracted, especially if you have your phone or computer right there. Sometimes I surf the web when I'm working on the computer. How about you, Justin? Me too. I also like to listen to music, and I chat online while I do my homework. And sometimes I take breaks to play video games. Sounds like multitasking to me. Well, doesn't everybody? I don't really think it's all that bad for you. I mean, we made it to college, right? Well, yeah, I guess so. Okay, so our next question is, do you procrastinate? Well, yeah, I put off hard assignments. Sometimes I just don't know how to get started. And besides, there's so many fun things to do in college. That's true, but for me, I hate putting things off. It's too stressful. Besides, I think you need to think about what you want to achieve after college. I try to think about my goal to become a doctor, and that helps me focus on my schoolwork. Wow, you have a positive attitude. I put off work that I don't like to do, like writing papers. And yeah, I guess I do waste time playing video games when I don't feel like studying. Yeah. Okay, so our last question, which strategies do you want to try? Me, I'm definitely going to set goals and schedule my time better. Really? All that stuff about lists and schedules sounds like too much work. I do think I'll start putting my phone away during class, though. I need to stop procrastinating. But I'll tell you, I'm not gonna start giving my money away.
Maybe I'll start giving myself a reward for getting stuff done. Like buying myself a new video game. Sounds like a great idea. طبعا هذا الحل مالته، هذا التمرين، هذا الحل مالته انه شنو، انه تستمع للاوديو وتشوف انه سام ايش راد، اني ايش رادت، تمام، جاستن يعني شنو من الجمل اللي قالها من ذني، فانه تفهم انه ادراك انه تفهم ان الاوديو انه كل واحد ايش اختار. وهاي فكرة هذا exercise. هذا هنا أنا understand disagreement، انه اني فهم الخلاف. يعني شنو؟ يعني انه متحدث ينطي رأيه بموضوع، واني شلون راح اقول له انه مثلا اعترض على رأيه، بس شنو من اعترض على رأيه، فهم الخلاف، يعني اعترض على رأيه ويكون عندي فهم لهذا الخلاف واعطي رأي مختلف. فيقولك شلون انه انت تكون، شلون انه تعطي رأي مختلف بصورة مهذبة، شلون انه تعترض تعطي رأي بصورة مهذبة، رأي مختلف إلى هذا المستشار، مثلا يقترح اقتراح أو ينطي رأيه بموضوع واحد. فده يقول understand disagreement، يعني فهم الخلاف. disagree العبارة اللي أنا خالفت عليها، والرأي والdifferent opinion اللي الرأي المختلف. فأنا راح أستمع للأوديو وأشوف إنه وقت قال العبارة مش وقت إنه أني أنطي الرأي المختلف الثاني. فخلنا نستمع. طبعا قبل لا نستمع الأوديو أكو آراء من أنا أعترض على رأي أحد. أكو مثلا أقول لا أعرف عدم موافقتي، مثلا أقول ما أريد، يعني مثلا يكون عندي أريد أن أكون ما أريد أوافق على رأي هذا الشخص، وأقول بطريقة مهذبة أنا لا أوافق، أو أقول لدي رأي مختلف، تمام. أو مثلا أقول حقا أنه أعطي رأي مختلف. فعندي 3 إجابات. أول شيء لو أقول أنا لا أوافق أو لدي رأي مختلف، أو أقول حقا وأعطي رأي المختلف، تمام. Listening skill. Excerpt 1. Well, yeah, I put off hard assignments. Sometimes I just don't know how to get started. And besides, there are so many fun things to do in college. That's true, but for me, I hate putting things off. It's too stressful. Which Excerpt 2. Okay, so our last question. Which strategies do you want to try? Me, I'm definitely going to set goals and schedule my time better. Really? All that stuff about lists and schedules sounds like too much work. قبل لا أعطيكم الحل، إذا تلاحظون بالآديو نمبر 2 إيش قال really، بعدين انطي هاي، فجاوب حقا بعدين انطي. يعني أكو أشياء جدا واضحة بالآديو، إذا تلاحظون تقدرون تحلوها بدون ما هاي. حتى بنمبر 1 من جاوبها قال لها that is right but for me، عندي يعني قال لها هذا الشيء صحيح، بس أنا يعني شوف شلون إنه الإنسان ينطي فهم الخلاف، ينطي رأيه بشكل مهذب، إنه مو يهاجم المقابل. فهذه هي الإجابات طبعا مال نمبر صفحة 35. هذه إجاباتها. الحل مال هذا البيج راح أنزله رأسا، كذلك هذا البيج وهذا البيج مال فوكابلري، تمام. فهذا الحل مال البيج هذا 36، هذا حتى يكون واضح أمامكم تقدرون توقفون الصورة تشوفون الحل. وهذا حل 38 بيج 39. خلينا نستمع إلى الأوديو بالأول. Page 39. Expand. Exercise 1. Hey, how's it going? Not bad. So what's up? Oh, I'm on my way to the library. I need to hit the books. I've got a biology midterm tomorrow. Biology? That should be easy. Yeah, easy for you to say. You aced biology, right? My problem is,
I cut class a lot at the beginning of the semester, and I didn't study much because my roommate kept asking me to hang out with him. I really fell behind. Now I have to try to catch up on everything before tomorrow's test. Ouch. Sounds like you really put it off to the last minute. Tell me about it. I think I'm going to have to pull an all-nighter tonight. I don't know. If you ask me, that's not such a good idea. I pulled a few all-nighters to study last semester, and I bombed the tests because I was too tired. It's just too hard to focus without enough sleep. Yeah, well, I guess I'll learn the hard way. So how about you? What are you up to? I'm just on my way to my chemistry professor's office. There's a homework problem I can't figure out, and I need to get some help. Okay, well, I'd better get to the library. I need to cram for that test. Good luck. طبعا بيج 40 هذا راح انزل الحل رأسا. هذا الحل مال بيج 40. تمام sorry 40 grammar. هنا read the question and response the answer the يعني شلون يعني تحدد الفعل المساعد من الإجابة عن هيك شي. فأنا ما هو هذا الحل أمامكم يعني هذا الحل. هذا الحل أمامكم. تمام ما شرحته إنه واضح هذا الإكسرسايز يعني ما يحتاج لشرحه. الجرامر مالته حتى جدا سهل. هنا نسأل أسئلة قواعدية بالأي والبي، والأسئلة القواعدية هاي واضحة يعني ما يحتاج لها شرح يعني جدا يعني شيء بسيط سهل يعني انتم أصلا تعرفوها يعني ما يحتاج أشرحهن. فمنطق جمل وشارح إنه يا زمن مستخدم وهيك شي يعني. نجي على this page. طبعا هذا البيج كله أسئلة الجرامر، فهم هذا الجرامر جدا واضح، بس لهذا السبب عم تتأكدون من حلكم أنا راح أنزل الحل. فهذا الحل من ال question وال answer sorry هذا الحل number 5 number 1 number 2 number 3 number 4 number 5 number 6 number 7 8. إن شاء الله واضح الحل. وهنا البرونانسيشن. هذا البرونانسيشن يتحدث عن النطق. يقول لك استمع إلى المحادثة ورد منك تلاحظ الكلمات التي تحتها خط كيف تختلف عن الكلمات الأخرى باللفظ. تمام يعني الهاف شلون تختلف عن الدو باللفظ. هذا يتحدث عن البرونانسيشن. أنا راح يعني هو يعتمد على مادة الصوت. فراح نستمع للأوديو بس يعني هو يعتمد على استماعك لللفظ بالكلمات يعني. Page 43. Pronunciation. Exercise 1. Do you have any homework? Yeah, I do. I need to finish my English paper. It's due on Monday. How about you? Well, I'm invited to a party on Saturday. Do you think you can come? Maybe. Give me a call. احنا استمعنا للأوديو. إذا لاحظتوا الأوديو شوفوا الكلمات شلون تصير بها different عن الكلمات from the other words. تمام